வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. Be blessed by the divine. I request all the aspirants to sit comfortably and get prepared for a meditation, a small meditation. I request you all to fold your legs and sit in Sukhasana. Interlock your fingers, close your eyes, make sure your head, neck, and spine are erect. Invocation of God. ஆதி எனும் பரம்பொருள் நீ எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி. Just listen to the words closely and be in surrenderance. Be as relaxed as possible. கண்கள் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கட்டும், கை கால்கள் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கட்டும். Let your entire body be relaxed. ஆதி எனும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி எலிமெண்ட்ஸ் அவை இணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய். The elements are now combining with each other and forming large galaxies. பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பு இடையே உணர்தல் இயக்கமாகி. The same God is existing as a medium to sensate between the brief period of birth and death. அந்நிலையை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம். Being aware about that state where God is everything and God is taking care of everything. We have to make sure we serve to the mankind till our last breath. Invocation to Guru. அண்டமதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி. The great God and his manifestation universe has now evolved into living being. அண்டமதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி. We are having 6 senses. We are the 6th sensed man. கொண்டமேலாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து. Till date, whatever we have come across in different millions of evolutions, we have all the imprints registered within us, stored within us. And we are still making a lot of imprints with sensory perceptions. கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் என்னை அறிய நினைந்தேன் அப்போ கருத்துணர்த்தி கனல் மூட்டி கருவாம் ஞான குண்டலினி எனும் இந்த மெய் உணர்வெழுப்பி குறித்து என அறிவித்த குருவே அன்பே. Oh dear Guru, I was just puzzled. What is the purpose of this life? What is the purpose of all this way of evolution? I surrendered to you. You invoked my Kundalini, which made me realize what is the purpose of my breath.
and this life. The atmosphere around us is being purified by the divine power. I request everybody to participate in the meditation. Lose yourself, relax, just completely surrender. The body knows what to do. The mind knows what to do. Just surrender. The atmosphere around us is being purified by the divine power. The atmosphere around us is being purified by the divine power. The divine energy descends upon us. We are being purified and blessed. The divine energy descends upon us. We are being purified and blessed. The divine energy descends upon us. We are being purified and blessed. The divine energy is protecting us, guiding us, leading us day and night, at all times, at all our places, in all our activities. அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையும். Salutations to your mother. Think of your mom. Bring her image in your mind. Give a heartful salutation to your mother, without whom we wouldn't have taken this birth, without whom we wouldn't have enrolled in this spiritual journey. Tandaikku vanakkam. Salutations to father. Salutations to Guru Sri Vedatri Makrishi. You can also think of your esteemed gurus or Ishta Devadas. Let's start focusing on our breath. Keep your body completely relaxed. Just focus on your breath. But you should be aware about your body as a whole. ஒட்டுமொத்த உடலையும் ஒரு கற்சிலை போல வைத்துக் கொள்ளாலும் be aware about your entire body as one single piece of rock. Now focus on your breath. Sky practitioners can start meditating on Agna, the third eye. Focus on your breath. Relax your anal muscles. Relax your eyebrows. Relax your shoulders. Relax your entire body as such. Just focus on your breath and be aware about your body. Be as dead as possible with a lot of life in you.
Focus on your breath. You might get a lot of thoughts. It's okay to get thoughts when you're meditating. Set them as your reminder and again focus on your breath. Sky practitioners, now you can start concentrating on the life force pulsation at your Durya chakra. The non-sky practitioners, focus on your breath, bring awareness to your body, and keep continuing the meditation. Varika Valamudan, be blessed by the divine. We are going to conclude our meditation. Let the meditative energy spread throughout the body. May the body and soul be elevated and purified. By the grace of the divine power, may we all enjoy good health, long life, enough wealth, prosperity, wisdom, and peace. By the grace of the divine power, may we all enjoy good health, long life, enough wealth, prosperity, wisdom, and peace. By the grace of the divine power, may we all enjoy good health, long life, enough wealth, prosperity, wisdom, and peace. அருட்பேராற்றல் கருணையினால் நாம் அனைவரும் உடல் நலம், நீலாயுள், நிறை செல்வம், உயர்ப்புகழ், மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம். Bless your life partner. The aspirant is not married. You can bless your parents. Do it mindfully, heartfully. Bring the image in your mind. Bring the image of your life partner or your parents in your mind and bless them wholeheartedly, saying வாழ்க வளமுடன். Bless your children. பெற்ற மக்களை வாழ்த்துவோம். வாழ்க வளமுடன் மனதார உளமாற அவர்களுடைய உருவங்களை உங்கள் மனக்கண்ணில் நிறுத்தி நல்லா வாழ்த்துங்க. Be thankful. If you can't bless them properly, be thankful to them for being in your life. Now we can bless our siblings. உடன் பிறந்தவர்களை இணைந்து வாழ்த்துவோம். நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை நினைந்து வாழ்த்துவோம். Now let us bless our dear friends and our close relatives.
And let us bless the people who are associated with us in our daily routine. நம் தினசரி கடமைகளிலே அன்றாட வேலைகளிலே நம்முடன் நெருங்கிய தொடர்புடைய அன்பர்களை வாழ்த்துவோம். It can be your neighbors, it can be your colleagues, it can be your boss, it can be your managers. Bless all of them. Now let us bless our enemies or miscreants, if any. So that they can rectify their mistakes and lead a peaceful life. இன்னல் புரிவோர் எதிரிகளாக நினைப்போர் எவரேனும் இருப்பின் அவர்களும் மனம் திருந்தி நல்வாழ்வு பெற கருணையோடு வாழ்த்துவோம். Be blessed by the divine. Let us conclude the meditation. May the peace prevail within us. May the peace prevail around us. May the peace prevail all over the world. Peace, peace, peace. வாழ்க வளமுடன். Gently rub your palms, place it on your eyes. Raise your hands up from the sideways. As you inhale and exhale deeply, bring your hands down, open your eyes, and relax. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் to all the spiritual seekers who have given priority to your spiritual journey by joining the certificate course in Yoga for Human Excellence. So it has been almost 2 months now. It's been a wonderful journey so far. And we are feeling blessed to have you all. ரொம்ப ரொம்ப மன நிறைவாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கின்றது. இந்த உறவு மீண்டும் தொடர வேண்டும். எங்க நம்ம எல்லாருமே இணைய முடியும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கத்துக்க கொள்ளக்கூடிய பயிற்சிகள் மூலமாக தான் நம்ம அனைவருமே இணைப்பில் இருக்க முடியும். ஸோ அந்த விதத்துல இன்னைக்கு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய அன்றாட வேலைகளில் இருந்த போதும் உங்களுடைய ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறப்பவும் உங்களுக்குன்னு ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்து அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி வந்திருக்கீங்க. We are very happy and we appreciate all of you for this wonderful deed heartfully. Thank you so much. So today we are going to learn about an important aspect of yoga system, especially the simplified Kundalini yoga system, as you can see on the screen, which is Kayakalpa Yoga. This is one of the most pinnacle of yoga practices. I mean, we can't number the benefits. நிறைய நன்மைகள் வந்து இந்த பயிற்சி பண்றதுனால கிடைக்க போகுது. நிறைய நன்மைகள் நிறைய பேருக்கு கிடைச்சிருக்கு. And in fact, because of many people who got benefited, I can number the number of people. It is almost 5 to 6 million people all across the globe who have got benefited because of this practice. That practice, which is, it takes only hardly 10 minutes per day to reap a lot of benefits. Just 10 minutes. So let us see what is that practice and why it has been propounded by Vedatri Maharishi. It is going to be very informative session. So நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. One small request that I would give to you is,
Be empty. Empty your cups. Because it will help you to understand a lot of things. The second important thing is that if you can't understand an information, it's okay. It's fine. You don't need to follow it properly. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க காதுல கேட்டுக்கோங்க. அது என்னைக்காவது it will help you out. But right now, don't feel bad if you're not in understanding certain parts. ஏதாவது புரியலனா இட்ஸ் ஓகே. நம்ம வந்து நீங்க மற்ற விஷயங்களை கவனிக்க ஆரம்பிங்க. அதுவுமே புரியலனா நம்ம மறுபடியும் ஒரு ரீகேப் செஷன் இருக்கு, எல்எம்எஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. we can go and source it out. சரிங்களா? One thing I want you to be clear is that அந்த ப்ராக்டிஸை சொல்லி கொடுக்குறப்போ now we are going to have a theory session for 45 minutes and a practical session for 45 minutes. And I might reduce the number of time also because I'll just rush it a bit quicker than the way of usual classes. So அதனால நீங்க பாருங்க, அந்த ப்ராக்டிஸ் சொல்லி கொடுக்குறப்ப மட்டும் நல்ல கவனம் கொண்டு வாங்க. I'll be very happy and it will also benefit you. வாழ்க வளமுடன். Now let us start with this yoga session, the Kayakalpa Yoga. Realm of science fiction, and we don't know any more than the dog who watches the moon. Excuse me, sir? Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes. I have no idea. So yes, இது வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு படம். இது வந்து லூசின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல இந்த ப்ரொஃபசர் கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கப்படுது என்றால், 100% ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய மூளைத்திறனை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா their efficient performance was 10 to 12%. They only use 12 to 15% of their brain's capacity. பட் இங்க கேட்கப்படுற கேள்வி என்னன்னா, 100% ஆக்டிவேட் பண்ணா ஒரு ஹியூமனால எந்த மாதிரியான விஷயங்களை நிகழ்த்த முடியும்? முதல்ல 100% வந்து நம்மளுடைய மூளைத்திறனை உபயோகிக்கலாமா அப்படின்றது வந்து ஒரு கேள்வியா கேட்கிறாரு. மேபி அந்த ப்ரொஃபஸருக்கு அந்த படத்துல அதுக்கான பதில் தெரிஞ்சிருக்காது அந்த காலகட்டத்துல. பட் நமக்கு நம்மளுடைய the tradition of the saints and siddhas and munis who have lived in this beautiful land for so many years and decades and yugas, we definitely can understand and accept the fact that there were humans who unlocked their 100% of cerebral capacity. And who were they? The siddhas. இவங்களை வந்து சித்தர்கள்னு சொல்லுவாங்க. So yes, these siddhas were able to unlock 100% of their cerebral capacity. But how? They had their own ways. So this siddhar, especially, he is communicating a beautiful information within 4 verses of a poem. ஒரு தரித்த நாடியில் ஒடுங்குகின்ற வாயுவை கருத்தினால் நிறுத்தியே கபாலம் ஏற்ற வல்லீரேல் விருத்தரும் பாலராவர் மேனியும் சிவந்திடும். விருத்தரும் பாலராவர் மேனியும் சிவந்திடும். அருள் தரித்த நாதர் பாதம் அம்மை பாதம் உண்மையே. So what does this mean? He says there is an important source of energy which is residing at our Sushmana Nadi. The person who is able to uplift this energy, எந்த ஒரு மனிதரால் இந்த ஒடுங்குகின்ற இந்த முக்கியமான எனர்ஜியை சுழுமுனை நாடி மூலமாக மேலே உயர்த்த முடிகிறதோ, that particular person, even if he is in the old age, in the brim of his death, he will become a youngster. விருத்தரும், அதாவது ஒரு கிழவர் கூட பாலனா மாறுற அளவுக்கு அந்த மேனி சிவந்திடும் அப்படின்னு சொல்றது. The entire physical body will resurrect and rejuvenate completely even at the brim of our death time. This is the promise that I'm giving it to you on the God which I'm worshipping and meditating on. That is the poem. In the information தான் வந்து, அதாவது அருள் தரித்த நாதர் பாதம் அம்மை பாதம் உண்மையே அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் வணங்குற கடவுள், அவர் வந்து தவம் யாரை நினைத்து தவம் செய்கிறாரோ அவர் மேலேயே சத்தியமா சொல்றேன், இது டெஃபினட்டா நடக்கும் அப்படின்றத வந்து ஒரு இன்ஃபேக்ட் இதை வந்து நம்ம போயம்னு எடுத்துக்கிறத விட ஒரு கேரண்டி வாரண்டின்னு சொல்லலாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹி இஸ் கிவிங் ஹியர். ஆல்ரைட். ஸோ வாட் இஸ் இட்?
what is the practice which can elevate that energy in Surumana Nadi? It's nothing but the Kayakalpa Yoga, which is a rejuvenating technique discovered by our ancient Indian Siddhas. ஸோ இவங்க தான் சித்தர்ஸ் தான் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதை வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு அதை வந்து தொலைய ஆரம்பிக்குது. இட் இஸ் லைக் இட் காட் ஃபேடட் அவுட், இட் காட் வேனிஷ்ட் அவே ஜென்ட்லி அண்ட் ஸ்லோலி ஆஸ் டைம் கிராஸ்ட். அண்ட் ரெண்டாவது, தப்பாகவும் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது நிறைய இடத்துல. அதாவது காயக்கல்பம் எதற்காக செய்ய வேண்டும் என்பதை தவிர்த்து விட்டு அதை தவறான காரணங்களுக்கு பயன்படுத்தவும் தொடங்கி விட்டார்கள். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இட் காட் லாஸ்ட். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரியான பயிற்சிகளை விட்டு போன தொட்டு விட்ட பயிற்சிகள் அனைத்தையுமே அவர் வேதாத்ரி மகரிஷி, த குரு, is systemizing this technique and simplifying this technique of Kayakalpa, and he wants everybody, every single population in this world to adopt this practice and get benefited out of it. As we all know, this organization is a non-political, non-profitable, non-religious and non-governmental organization. We don't promote any religious or political stuff, but we have to take references at certain times. சில சின்ன சின்ன ரெஃபரன்சஸ் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்றப்போ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வருவோம். But it is not to promote or demote any kind of or religious organizations or political organizations. Thank you so much. So Vedatri Maharishi is systemizing this technique. He's simplifying everything. அதாவது முன்னெல்லாம் வந்து சித்தர்கள் செய்த காயக்கல்ப முறையெல்லாம் வந்து நிறைய பயிற்சிகள் இருக்கும். பயிற்சிகள் கூட வந்து டயட் பேட்டர்ன் இருக்கும். அந்த டயட்ல வந்து மூலிகைகளை கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து தே ஹார்மோனியஸ்லி பில்ட் an entire structure of living. ஆக்சுவலா இன்னும் சொல்ல போனா this is a science of living what Siddhas brought up. ஸோ அந்த ஒரிஜினல் வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா. இப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து யார் முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் சார்லஸ் பேபேஜ்னு சொல்லுவாங்க. சார்லஸ் பேபேஜோடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து இட் வாஸ் வெரி பிக் தட் இட் அகாமடேட்டட் ஒன் ஃபுல் ரூம். அதாவது இன்னைக்கு நம்ம லேப்டாப் யூஸ் பண்றோம், மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்றோம், இட் ஹஸ் பிகம் ஹேண்டி, இட் ஹஸ் பிகம் அந்த லேப் சைஸுக்கு தான் இருக்கு. பட் ஆனா முதல்ல கண்டுபிடிச்ச கம்ப்யூட்டர்ன்றது வந்து இட் வாஸ் வெரி வெரி பிக்கா, ஸோ தட் இட் ஆக்குபைட் ஒன் சிங்கிள் ரூம், ஒரு ஃபுல் பெட்ரூம் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. பட் டுடே similarly what Siddhas, the Kayakalpa which was brought by Siddhas were very huge. அதாவது யோகமே வாழ்க்கை, இதுக்காக மட்டும்தான் நான் வாழ்றேன் அப்படின்ற மனிதர்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க மட்டும்தான் சித்தர்கள் சொன்ன முறையில காயகல்பத்தை செய்ய முடியும். இன் திஸ் ஃபாஸ்ட் பேஸ் லைஃப், த மாடர்ன் டே எராஸ், அண்ட் பணம் இருந்தால்தான் நம்மளுடைய அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும் என்ற இந்த தருணத்துல நம்ம வந்து ஒரு நாள் முழுக்க யோகம் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அது ரொம்ப 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 கடினமான ஒரு விஷயம். மேபி ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் வி கேன் டூ. But appo when we are getting retired of our lives, of our any career, we'll be struggling hard to break the habit which we have built for all those 50 years. ஒரு 50 வருஷம் தொடர்ந்து நம்ம கொண்டு வந்த பழக்கத்தெல்லாம் மாத்திக்கிறதுக்கே சரியா போயிடும் நேரம். ஸோ அதனால வேதாத்ரி மகரிஷி அனலைசிங் ஆல் திஸ், keeping in mind the modern day situation, is simplifying the Kayakalpa Yoga which was given by Siddhas, and he took 40 years of research on his own body and his wife's, and for male he experimented on his own body, and for females he asked his wife to do this Kayakalpa Yoga. He took another 30 years of experiment, and whatever the feedback which was given by his wife, அவங்க வீட்டம்மா சொன்ன எல்லா கருத்துக்களையுமே ஃபீட்பேக்கையுமே மனசுல வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பயிற்சிகளை வந்து he systemized, which is a huge sacrifice that a person can do for this mankind. And நான் இப்போ அதை குளோரிஃபை பண்ற மாதிரி சாக்ரிஃபைஸ்ன்னு சொல்றேன், ஒரு பெரிய தியாகம் அப்படின்றத சொல்றேன். பட் வேதாத்ரி மகரிஷி அது என்னன்னு சொல்றாருன்னா, மக்களுக்கு நான் வளர்ந்த என்னை வளர்க்கின்ற இந்த சமுதாயத்திற்கு நான் செய்யக்கூடிய கடமை இது அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. ஸோ தட் இஸ் வேர் வேதாத்ரி மகரிஷி பிரிங்ஸ் வாட் இஸ் டியூட்டி. ஸோ டியூட்டிஸ் இஸ் நத்திங் பட் we are whatever dues we have to the society we are paying back. All right. So what is Kayakalpa? ஸோ கொஞ்சம் நீங்க உத்வேகத்தோட இருங்க, பிகாஸ் லாட் ஆஃப் தியரி இருக்க போகுது. பயப்பட வேண்டாம், கஷ்டப்பட வேண்டாம், முடிஞ்ச அளவுக்கு கவனிக்க பாருங்க. ஓகேங்களா? ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் Kayakalpa. What is Kaya? Kaya is nothing but body. அதாவது காயமே இது பொய்யடா, வெறும் காட்டடைத்த பையடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ காயம் என்றால் உடல் என்று பொருள்.
Next, what is kalpa? Kalpa is nothing but strengthening, but actual meaning of what kalpa is it is called as immortal அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு உடலை வந்து அழியாத நிலைமைக்கு கொண்டு போற அளவுக்கு we are transforming the body. So that is what kayakalpa, the word kayakalpa means. சரிங்களா? இதை நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So what are the objectives of practice? இப்போ ஒரு பயிற்சி எடுக்கிறோம், ஒரு சித்தர்கள் வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. If siddhas have already formulated this practice, what is the objective of the practice? First objective of this practice is maintaining youthfulness and physical health. Why are we living? Why are we, நமக்கு ஏன் பே செக்ஸ் வந்து நம்ம பெரிய பே செக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம்? ஏன் வந்து நம்ம சம்பாதிக்கிறோம்? ஏன் வந்து நம்ம சாப்பிடுறோம்? இது எல்லாமே நம் வாழ்வதற்கே அப்படின்றது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போ இந்த 3 அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா, ஒன்னு இளமையோடு இருப்பது, ஆரோக்கியமாக இருப்பது, தென் மரணத்தை தள்ளி போடுவது. These are the 3 main objectives of the practice. So for example, being youthful அப்படின்னு சொன்னா அப்ப ஹெல்தியா இருக்கணும். இப்ப ஹெல்தியா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா மரணத்தையும் தள்ளி போடணும். ஸோ இந்த 3 தான் வந்து important objectives of the practice of Kayakalpa. ஸோ இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டா, if we are regularly doing this practice with commitment to ourselves, definitely we can achieve this என்றதை வேதாத்ரி மகரிஷி சொல்றாங்க. So who is teaching this practice? This is from World Community Service Center, the Simplified Kundalini Yoga. There is an entire research foundation which has been given to teach this Kayakalpa Yoga. All right. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். தியரிக்குள்ள போகிறோம். ஓகேங்களா? ஃபைன். என்ன இப்போதான் தியரிக்குள்ள போகிறோமா அப்படின்னா, ஆக்சுவல் philosophy பார்ட்டை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். See, it is a 10-minute practice. நான் உடனே உங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துல சொல்லி கொடுத்துடலாம். அதை நீங்க வீட்டில் போய் பண்ணலாம். All is good, but it is very important for us to understand the philosophy behind this Kayakalpa so that we can do the practice in a more efficient manner. இன்னும் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி நம்ம அந்த பயிற்சியை பண்றதுக்கு இந்த philosophy, இந்த தத்துவங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால நீங்க இந்த தியரியும் நீங்க கேட்டுதான் ஆகணும். ஸோ இன்னைக்கு சண்டேன்றதுனால ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்க போகுது. ஆனா மேபி அந்த படம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போற மாதிரி இருக்கும், நிறைய தியரிட்டிக்கலா போற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அ டிஸ்க்ளைமர். அதனால இப்பத்துல இருந்தே கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கத்துக்க பாருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆல்ரைட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங், வேர் ஆர் வி லிவிங்? Where are we living? And you sometimes நான் ஏதாவது கேள்வி கேட்டேன்னா you can unmute and talk for yourselves because we are எல்லாருமே unmute பண்றதுக்கான இதை வந்து feasibility வந்து கொடுத்துருக்கோம். So whenever you want. So yes, where are we living அப்படின்றப்போ we are living on earth. Now there is some interesting facts about earth. இந்த earth உடைய facts வந்து ரொம்ப ரொம்ப phenomenal சூப்பரா இருக்கும். முதல் விஷயம், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது உலகம் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. The earth is rotating, self-spinning அப்படின்றது number 1 point that we can't deny at all. So at what speed is this earth rotating? It is rotating at 1042 miles per hour. That is a huge speed actually. So already நம்ம ஒரு 1000 மைல் வேகத்துல சுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் உலகத்துல. சரிங்களா? This is self-spinning speed. And next, it is spinning around the sun. அதாவது it is revoluting around the sun. தன்னைத்தானேவும் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது, சூரியனையும் சுற்றி கொண்டு வருகிறது. ஓகேங்களா? இட் இஸ் ஆல்சோ ரெவல்யூட்டிங் அரவுண்ட் சன் அட் தி ஸ்பீட் ஆஃப் 90,000 miles per hour. ஓகே, ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு அவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸை கடக்கணும்னா இட் இஸ் ஸ்பின்னிங், இட் இஸ் ரெவல்யூட்டிங் அட் தி ஸ்பீட் ஆஃப் 90,000 kilometers per hour. ஸோ 1000 miles per hour செல்ஃப் ஸ்பின்னிங் பண்ணுது. 90,000 miles per hour வந்து இட் இஸ் ரெவல்யூட்டிங் அரவுண்ட் தி சன் த்ரூ அவுட் தி எவ்ரி டே 365 days சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. Just imagine how much of energy it is being spent. So since the earth is rotating, என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு பக்கெட் இருக்கு, ஒரு பக்கெட்குள்ள தண்ணியை ஊத்திட்டீங்க. அந்த தண்ணியை ஊத்தி நீங்க நல்ல கையை விட்டு you are just rotating, spinning the water. We must have all done this in our earlier ages இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம அந்த கையை விட்டு அந்த பக்கெட்ல தண்ணியை சுத்துறப்போ there is a whirlpool created. ஒரு சின்ன சுழல் மாதிரி ஏற்படுத்து பாருங்க இல்லைங்களா? இப்ப அந்த சுழல் இருக்கு பாருங்க, அந்த மாதிரி தான் when this earth is spinning at this rate of speed, ஒரு சுழல் ஏற்படுது. அந்த ஃபோர்ஸை தான் வந்து நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்றோம், ஈர்ப்பு விசைன்னு சொல்றோம். that is what is called as gravitational force.
Okay, so this gravitational force is responsible, ஓகேங்களா, for us to age. நம்ம பிறக்கிறோம், பிறந்துட்டு இறக்குறோம்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த உலகம் சுற்றுவதுதான்றதுதான் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் சொல்றாரு. தட் இஸ் அ ஃபேக்ட் டூ. ஸோ வி கேன் ஒன்லி லிவ் ஒரு நம்மளுடைய லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியே வந்து 120 இயர்ஸ் தான், சரிங்களா? அதுல 40 வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம், ஜாலியா இருப்போம், வில் பி வெரி யூத்ஃபுல், வில் பி வெரி ஹாப்பி, வில் பி ஸ்பின்னிங் லைக் எனிதிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் கிரிக்கெட்டிங் லெஜெண்ட், இப்போ நீங்க வந்து விராட் கோலி எடுத்துக்கோங்க. இஃப் யூ டேக் அ ஃபுட்பால் லெஜெண்ட் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஆர் லியோனல் மெஸ்ஸி ஆர் எனிபடி ஃபார் தட் மேட்டர், if we look at things properly, their golden period of their career will be from 20 to 35. So any sports people, நான் ஏன் ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்றேன்னா, இட் கேன் பி வெரி எவிடென்ட், நல்ல எவிடென்ட்டா பார்க்க முடியும் நம்ம அவங்களுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத. த மோஸ்ட் ஆஃப் தி மணி தே மேக் அட் தியர் ஏஜ் ஆஃப் 20 to 40 தான். எவ்ரிபடி ஃபார் தட் மேட்டர். இன்ஃபேக்ட் 40க்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ், லைஃப் ஸ்டைல்ல ப்ராப்ளம் வருது எல்லாமே வந்து நமக்கு 40க்கு மேல தான் காமிக்கும். அதனால வந்து வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ், சின்ஸ் திஸ் இஸ் தி கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் அ ஹியூமன் பீயிங், ஓகேங்களா, why is this the golden period? இந்த 40 வயசு வரைக்கும் இருக்கிறது ஏன் வந்து இட் இஸ் கால்ட் as the golden period of a human being? எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் இப்பதான் சம்பாதிக்கணும், எவ்வளோ செலவு பண்ணாம இருக்கணுமோ அது வந்து இந்த 40 வயசு வரைக்கும் தான் பண்ணணும், எவ்வளோ த்ரிஃப்டோட வாழணும், எவ்வளோ வந்து நம்ம சிக்கனமா இருக்கணும்ன்றதும் இந்த 40 வயசு வரைக்கும் தான். ஸோ எவ்ரி பழமொழி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்பா அம்மா சொல்றது எல்லாமே 40 வயசு வரைக்கும் பண்ணிக்கூடா, அதுக்கப்புறம் தான் உன் வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது இப்பயே சம்பாதிச்சு வச்சுக்கோ, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீயா இரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So why is this? So let us see why it is. ஓகேங்களா, வாழ்க்கை முடியும். ஓகே, so since இப்ப எல்லார்கிட்டயுமே நான் ஒரு கேள்வி கேட்கணும், வாழ்க்கை என்றால் என்ன? வாட் இஸ் லைஃப்? எல்லாருமே பதில் சொல்லலாம். யார் யாருக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும்னு தோணுதோ அவங்க எல்லாருமே பதில் சொல்லலாம். எனிபடி, ஐ கால் அப்பான் எவ்ரிபடி. ஒரு யார் வேணா டெஃபினிஷன் கொடுக்கலாம் ஃபார் வாட் லைஃப் இஸ். லைஃப் இஸ் a journey. லைஃப் இஸ் a journey. வெரி குட். சொர்ணரேகா வந்து லைஃப் இஸ் a journeyன்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வெரி குட். That journey gifted by God. A journey which is gifted by God. Very good, very good, super. Thank you, sir. Next, வேற அர்ச்சனா, கார்த்திகம்மா, வேற யாராவது? Life is a purpose, sir. Purpose. Sir, ஸ்ரீதரன் சார் சொல்லுங்க சார். Life is a purpose, sir. Purpose. ஏதோ விஷயத்துக்காண்டி தான் நம்ம பூமிக்கு வந்திருக்கோம். ஓகே, சூப்பர். அவர் வந்து வாழ்க்கையே ஒரு இக்கிகை தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரொம்ப அழகான ஒரு சொற்றொடர். தேங்க்யூ சோ மச் சார். Thank you, sir. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? If anybody has their own, because you must have all experienced a lot of things in your life. No matter what is your physical age, your mental age is almost, அது வந்து ஒரு 1000 வருஷத்தை கடந்திருக்கும் ஆக்சுவலா நம்மளுடைய mental age. We all know, we all have our definitions of what life is. Certain people do not think about what life is itself. நம்ம வாழ்றது வாழ்க்கைய, நமக்கு வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க, நமக்கு ஏன் வாழணுன்றத சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க, எப்படி வாழணுன்றத சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் an institution is called educational institution. லைக் எப்பயுமே நீங்க பாருங்களேன், சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்பதை சரியாவே சொல்லி கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதை பத்தின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யாருக்குமே இல்ல. கரண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்லி ஃபோக்கஸஸ் ஆன் ரீப்பிங் மணி. எப்படி ஒருத்தன் வந்து பினான்சியலா ஒரு பாஸ் கீழே வேலை செய்ய வைக்கிறது, இல்ல ஒரு பாஸ் ஒரு முதலாளி ஆக்குறது எப்படி, இல்ல ஒரு முதலாளி கீழே இவனை வேலை செய்ய வைக்கிறது எப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் the modern day education is completely focusing on. மெஜாரிட்டி நான் சொல்றது, எல்லாரையுமே சொல்லல, பட் மெஜாரிட்டியா. To break this, we have to know what life is. So Vedatri Maharishi is giving 3 definitions for what life is. First definition, நான் சொல்றேன், நீங்க chat boxல உங்களால ஏத்துக்க முடியுதா ஏத்துக்க முடியலன்றதை மட்டும் சொல்லுங்க. The first definition of what Vedatri Maharishi is saying is, life is the time span between birth and death அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடைப்பட்ட கால நீளம் தான் வாழ்க்கை அப்படின்றத சொல்றாரு. ஓகே, திஸ் ஒன் திங் விச் வி கேன் ஒத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, இதை வந்து நீங்க ஒத்துக்கலாம். செகண்ட், நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதாத்ரி மகரிஷி, திஸ் இஸ் தி செகண்ட் டெஃபினிஷன் ஃபார் வாட் இஸ். பழக்கத்திற்கும் விளக்கத்திற்கும் இடைப்பட்ட போராட்டம் தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்றாரு. வாட் ஹி இஸ் ட்ரைங் டு சே இஸ், the constant conflict between the habit and destiny, or habit and wisdom, is called as life அப்படின்னு சொல்றாரு. For example,
இப்போ நான் வந்து நீங்க ஒரு அரை வயிறு சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன். ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு மேக் ஷூர் தட் யூ ஈட் ஒன்லி fill only quarter of your or half of your stomach. Now you are very much accepting the point that okay நம்ம அரை வயிறு சாப்பிட்டா we can be healthy அப்படின்றது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க அதை கான்ஸ்டன்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. The moment you go and sit on the table, this is Sunday, you might have all got chicken biryani, mutton biryani, or paneer biryani, which is in front of you, which is plated in front of you. Now you're going to eat that biryani. You have started to taste the biryani. Once you start tasting the biryani, now the first thought that will pop in your mind is that, ஐயோ அர்ஜுன் சொன்னாரே இந்த மாதிரி அரை வயிறு சாப்பிட்டா போதும்ட்டு, இப்போ பார்த்தா நம்ம நிறைய சாப்பிடுவோம் போல இருக்கே, டேஸ்டா வேற செஞ்சிருக்காங்களே என்னைக்கும் இல்லாத மாதிரி அப்படின்றப்போ, so there is a conflict between your habit and the wisdom you got, or which was given to you, okay, and there's a conflict between the habit that you have so far got in your life. So this constant conflict is called as life. Just imagine whatever we do in our everyday life, there will be constant conflict between our habit and wisdom. So that is what is life is. Or psychological, first இருக்கிறது philosophical perspective, second இப்ப சொன்ன definition psychological perspective. Now before knowing the third definition of what Vedatri Maharishi is saying, okay, so that we are going to know now. Okay, so இப்போ நம்ம last time பார்த்தோம், we are made up of Panchabhutas. Am I right or not? Can everybody accept the fact? Yes. So இப்போ இந்த பஞ்சபூதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன பஞ்சபூதாஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நிலம்ஸ், சாலிட் ஸ்டேட். So we can take our entire body, the bones and muscles, our organs, everything we can say it as a solid matter. All right. So then the second thing, liquid matter, we can say, which is our blood. Last time நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப அற்புதமா அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணீங்க. Now the third thing is fire, which is our body temperature. We have to maintain a body temperature of 96.4 degree Fahrenheit. அதுக்கு மேல போனாலும் பிரச்சனை, அதுக்கு கீழே போனாலும் பிரச்சனை. All right. So the next is our air, which is nothing but we are breathing in lot of air and we are extracting the oxygen through our lungs and we are leaving out the carbon dioxide out of the body. So this also we know. கடைசியில இருக்கிறது ஆகாஷ்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஆகாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆகாஷ் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான். ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? எனர்ஜி பார்ட்டிகல் அப்படின்றத வந்து சொல்லலாம். இப்போ இந்த எனர்ஜி பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணுதுன்னா ரொம்ப வேகமா சுத்துது. அந்த வேகமா சுத்துறதுனால அதுல இருந்து நமக்கு வேவ்ஸ் வருது. அதுதான் மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது உடல்ல இருந்து வர்றப்போ அதை பயோமேக்னெட்டிக் வேவ்னு சொல்லுவாங்க. So we all experienced in our previous class how this biomagnetic wave is coming out. Right? So here, this is where இந்த பஞ்சபூதங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா? இப்போ நல்லா பாருங்க, கடைசியில இருக்கிறது ஆகாஷ். ஐ செட் இட் இஸ் எலக்ட்ரான். சரிங்களா? எலக்ட்ரான்றது வந்து ரொம்ப 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 வெயிட் கம்மி. அதாவது 10 to the power of -9, அதாவது அதோடைய வெயிட் வந்து நெகட்டிவ்ல போகும். ஏன்னா அது ரொம்ப வேகமா சுத்துறதுனால இட்ஸ் என்டையர் நியூமரிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் இட்ஸ் மாஸ் கோஸ் டவுன். ஓகேங்களா? ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ரொம்ப சின்னது. அத திருமூலர் என்ற ஒரு சித்தர் வந்து சொல்றாரு, அதோடைய வெயிட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் நவ். ஓகேங்களா? நான் சொல்ல நீங்க அந்த கண்ணில் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்க. நவ் டேக் அ கவ். ஓகேங்களா? டேக் அ கவ். ஓகேங்களா? ஒரு கவ்வை வந்து இமேஜினரியா நினைச்சுக்கோங்க. நவ் இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா, அதோடைய ஒரு சின்ன முடியை மட்டும் நீங்க பிளக் பண்ணி எடுங்க. யூ ஆல் நோ ஹவு தின் கவுஸ் ஹேர் இஸ். ரொம்ப 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 தின்னான ஒரே ஒரு ஹேர் ஸ்டாண்டை மட்டும் எடுங்க. ஓகே, நவ் divide it into 1 lakh fragments, 1 lakh pieces. அந்த சின்ன முடியை எடுத்து 1,00,000 கூறுகளா போடுங்க. இப்போ ஒரு வெங்காயத்தை நம்ம வந்து வெட்டுறோம், மெலிசா வெட்டுறோம், பிரியாணிக்கு வெட்டுறோம் அப்படின்னா it will be only about ஒரு 30 slices போடலாம். ஒரு half வெங்காயத்தை வந்து 15 போடலாம், இன்னொரு half வந்து ஒரு 15 போடலாம். நான் சொல்றது ஆவரேஜா சொல்றேன். ஸோ 30 slices போடலாம். அந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் கவ்வுடைய மாடுடைய முடி எடுத்து அது 1,00,000 ஃப்ராக்மெண்டா போடுங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின், வி காண்ட் ஈவன் இமேஜின், அந்த அளவுக்கு சின்னதா போகும். இப்ப அந்த 1 lakh, அதாவது 1,00,000வது கூறு ஒண்ணு வருது பாத்தீங்களா, சின்னதா கடைசி கூறு, அதுதான் சைஸ் ஆஃப் லைஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் சைஸ் ஆஃப் உயிர்னு திருமூலர் அவர்கள் 3000 வருடத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு அரச மரத்துக்கு கீழே இருந்து நிறைய தவம் பண்ணி மெடிடேஷன் பண்ணி
உயிரோடைய சைஸ் இதுதான் அப்படின்றது வந்து சொல்றாரு. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் உயிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாடர்ன் டேல எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் எது சொல்றாங்களோ அது ரெண்டும் ஒண்ணுன்னு சொல்லிட்டோம். அது உடம்புல இருந்தா உயிர், வெளியே இருந்தா எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் சொல்றோம். இப்போ மாடர்ன் டே சயின்ஸ்ல நீங்க இந்த கால்குலேஷன் திருமூலர் சொன்ன கால்குலேஷனையும் மாடர்ன் டே சயின்ஸ்ல எலக்ட்ரானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கால்குலேஷனையும் ஒப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். Can we imagine this? So Siddhas, the saints, the people who were spiritually entangled in this earth, they all gave us solid information about what life is or what life force is. ஸோ அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இருக்கிறதுலே சாலிட் ஸ்டேட் வந்து நம்ம பாடி, இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப லைட்டஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து ஆகாஷ் பார்ட்டிகல், அதாவது அந்த எலக்ட்ரான், நம்ம உடம்புக்குள்ள ஓடுற எலக்ட்ரான் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடுச்சு. ஓகே, திஸ் we can understand and accept to extent, இல்லைன்னா we can keep on researching on this. ஓகேங்களா, I don't want you to accept straight away. Let us keep this for a research purpose. ஓகேங்களா, இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, if we are made up of all this 5 Buddhas, the 5 Pancha Buddhas, just imagine we are standing on earth. Earth is spinning faster. Earth வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா சுத்துது. இப்ப எந்த ஒரு பொருள் சுத்தினாலும் பலத்த பொருட்கள்லாம் மையத்தை நோக்கி வரணும், ஆமாவா இல்லையா? இப்போ ஒரு பக்கெட்ல இருக்கு, ஒரு பக்கெட்ல நீங்க தண்ணியை வந்து கைவிட்டு சுத்துறீங்க, ஃபாஸ்டா சுத்துறீங்க. ஒரு கல்லை எடுத்து போட்டா எங்க இருக்கும்? அடியில போயிடும். இப்போ அதே ஒரு பேப்பர் பால் எடுத்து போட்டா எங்க இருக்கும்? மேலேயே சுத்திட்டு இருக்கும், இல்லைங்களா? அப்போ வெயிட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி தான். எனக்கு பழைய ஜனகராஜ் பட காமெடி தான் வந்து ஞாபகம் வருது. அவர் சொல்லுவார், அவர் ஒரு ஹோட்டல்ல வேலை செய்வாரு, ஜனகராஜ். உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், இஸ் a famous comedian. I guess you can all understand. I'm not bringing up a lot of references, but okay, இதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான காமெடி சீன். He will be running a hotel, ஓகேங்களா? In that hotel he will be having ஒரு சாம்பார் வச்சிருவாரு, ரசம் கூட்டு இதெல்லாமே வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அன்னைக்குன்னு வந்து அவர்கிட்ட அவ்வளவு கேஷ் இருக்காதோ என்னமோ வரும் அதுல. அப்போ அவர் சொல்லுவாரு, அவர்கிட்ட கேட்பாங்க, நான் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல, கஷ்டமா இருக்கு, பயமா இருக்கு அப்படின்னு ஜனகராஜ்கிட்ட கேட்கிறப்போ ஜனகராஜ் வாட் ஹி வில் சே இஸ், தம்பி கீழே இருந்து எடுத்தா கூட்டு, நடுவுல இருந்து எடுத்தா சாம்பார், மேலாப்ல எடுத்தா ரசம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஸோ இட் இஸ் லைக் ஒன் சிங்கிள் சாம்பார் பாட் தான். ஆனா அடியில நீங்க எதுவுமே கலக்காம அப்படியே வச்சு எடுத்தீங்கன்னா கீழே இருந்து நமக்கு வர்றது வந்து we'll have that lentils and all the vegetables. கொஞ்சம் மேல இருந்து எடுத்தோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் we'll get ஒரு சாம்பார் கன்சிஸ்டன்சில பருப்போட சேர்ந்து கொஞ்சம் இது வரும். மேலாப்ல எடுத்தீங்கன்னா வெறும் தண்ணி மட்டும் தான் இருக்கும், இல்லையா? So in such a way the earth is spinning so faster that even sambar has got its weight deposition. அதாவது இதுதான் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ஹெவியஸ்ட் பொருள் எல்லாமே கீழே போயிடும், லைட்டஸ்ட் பொருள் எல்லாமே மேல வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம உடம்புல ஆகாஷ் பார்ட்டிகல்ன்றது லைட்டஸ்ட், பாடின்றது வந்து ஹெவியஸ்ட், ஓகேங்களா? ஸோ whenever this earth is constantly spinning, இல்லையா? when the constant spinningல our body has to be attracted towards the center of the earth, ஓகேங்களா? இருக்கிறதுலே லேசான பொருள் ஆகாஷ் பார்ட்டிகல். இட் ஹாஸ் டு கோ அவுட் ஆஃப் தி எர்த் ஆக்சுவலா. ஏன்னா இப்போ ஒரு காத்து ஹீலியம் பலூனை வந்து நம்ம பிடிச்சி விட்டோம்னாவே ஹீலியம் பலூன் எங்க போகும்? இட் வில் கோ டு தி அட்மாஸ்பியர் தான், டுவர்ட்ஸ் தி அட்மாஸ்பியர் தான். அப்போ காத்தை விட ரொம்ப லேசானது இந்த ஆகாஷ் பார்ட்டிகல், இந்த எலக்ட்ரான், ஓகேங்க, ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான். அப்ப அது தங்குமா நம்ம உடம்புல? இட் ஹாஸ் டு கோ அவுட், ரைட்? சோ இந்த உலகம் சுற்றுவதால் உடல் கீழ்நோக்கி இழுக்கப்படுவதும், இந்த உயிர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான் மேல் நோக்கி செல்லக்கூடியதும், இந்த இரண்டத்தையும் இழுத்து பிடிச்சுக்கிற இந்த கொத்து நிகழ்ச்சி இருக்கு பாருங்க, இதுதான் வாழ்க்கைன்னு சொல்றாரு. உடம்பு கீழே போயிட்டாலும் பிரச்சனை, உயிர் நம்ம உடம்ப விட்டு பிரிஞ்சிட்டாலும் பிரச்சனை. இது ரெண்டுமே நடக்காம இந்த ஃப்ரெண்ட்லினஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது, அந்த மெயின்டைன் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் இருக்கு பாருங்க, அதுதான் லைஃப்னு சொல்றாரு. ஹவு பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஹவு ரெலவென்ட் this is, பாருங்க. So this is what the third definition which is given by Vedatri Maharishi, the harmony between the life force, the lightest particle in our body and the heaviest particle of our body, இந்த ரெண்டுமே ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது தான் லைஃப்னு சொல்றாரு. So why this is happening? It is because of the centripetal and centrifugal force, because of the earth spinning nature. ஓகேங்களா? இப்போ இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. Film a car speeding down a road. இப்போ ஏன் நமக்கு அந்த உயிர் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். We have to know
why this life force is not visible to us. ஓகேங்களா, நான் சொல்றேன் ஆகாஷ்ன்னு சொல்றேன், கவ்வோடைய ஒரு முடியை எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்றேன், அது 1,00,000 ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் போடுங்கன்னு சொல்றேன், அதுல 1,00,000 ஃபிராக்மெண்ட் தான் வந்து சைஸ் ஆஃப் அ லைஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்றேன். அது டைனியர் இன் நேச்சர், அதனாலயும் நம்ம கண்ணுக்கு அது தெரியாது. முதல் விஷயம். Film a car speeding down a road. Speed up the image infinitely, and the car disappears. அடுத்து ஏன் நம்ம கண்ணுக்கு அது தெரியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் இட் ரிவால்வ்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட்லி. ரொம்ப ரொம்ப வேகமா ரிவால்வ் பண்ணும். அதாவது சுவாமி வேதாத்ரி மகரிஷி he only passed till the grade of 3rd grade தான் அவர் முடிச்சிருக்கிறாரு சின்ன வயசுல. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this electron can spin up to the speed of 75 lakhsல இருந்து 1 crore rotations per second ன்னு சொல்றாரு. ஒரு செகண்டுக்கு 1 கோடி ரொட்டேஷன் வரைக்கும் அது பண்ண முடியும்னு சொல்றாரு ஒரு எலக்ட்ரானால. அந்த அளவுக்கு அது வேகமா இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் பாருங்க. நீங்க இப்போ வீட்லயே நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருப்பீங்க, there will be a ceiling fan which is above you. ஓகேங்களா? மோஸ்ட் ஆஃப் தி இந்தியன் ஹோம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த சீலிங் ஃபேன் சுத்துறப்போ கேன் சி ஃபேன் நிக்கிறப்போ உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற செவுரு தெரியாது, அந்த விங்குக்கு பின்னாடி இருக்கிற செவுரு. ஆனா ஃபேன் சுத்துறப்போ உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற செவுரு வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா, அட்லீஸ்ட் டிரான்ஸ்லூசண்டா தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ நீங்க ஃபேன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஒன்லி டேக் 750 to 1000 RPM, அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு 1000 வாட்டி சுத்தம். அதனால்தான் அந்த 1000 வாட்டி சுத்துறதுக்கே உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற செவுரு தெரியுதுன்னா நமக்கு, அப்போ 1 கோடி வாட்டி வந்து சுத்துற அந்த எலக்ட்ரான் சுத்துறப்போ பின்னாடி இருக்கிற எந்த விஷயமே நமக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா தெரியும் இல்லைங்களா? So that is why we will not be able to see or feel what is this electron, how is this called as life force, ஏன் இது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, இதை பத்தின நமக்கு இதுவே தெரியாது, இதை பத்தி யோசிக்கணும்ன்ற உணர்வு கூட நமக்கு வராது. ஸோ அதனாலதான் வந்து வேதாத்ரி மகரிஷி இஸ் கிவிங் a proper definition and the way it is functioning என்றது எல்லாமே வேதாத்ரி மகரிஷி கொடுக்குறாரு. So now we can come to a understanding that electrons is called as life force. This electrons, when they are spinning, they are giving away an energy called biomagnetism. ஒரு மேக்னெட்டிக் எனர்ஜியை வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுதுன்றது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது, இப்போ ஸ்கிரீன்ல ஒன்று பாக்குறீங்க. ஸோ இப்போ பேட்டரின்ற ஒன்று இருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்கிரீன் இப்போ இதை அப்படியே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம எல்லார்கிட்டயும் கார் இருக்கும், பைக் இருக்கும், பைக்ல ஒரு பேட்டரி இருக்கும். இப்ப நல்லா பாருங்க, இந்த உலகம் சுத்துது. திஸ் லைஃப் ஃபோர்ஸ் ஹாஸ் டு எக்ஸிஸ்ட், exit out of the body. The body has to go towards the earth. ஓகேங்களா? பட் somehow கிரவுண்ட்னால நம்ம உள்ள போகாம இருக்கோம், மேலேயே பிடிச்சு வச்சிருக்கப்படுறோம் இல்லைங்களா? இப்ப நல்லா பாருங்க, if this electrons has to be stuck with the body, இந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம உடம்போட ஒட்டி வச்சுக்கணும்னா there should be a pigment which has to be done. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த எலக்ட்ரான் தான் உயிர்னு சொல்றோம். இது வெளியே போயிடுச்சுன்னா நம்ம செத்து போயிட்டோம்னு சொல்றோம். சரிங்களா? இந்த உயிரை உடம்போட ஒட்டி வச்சுக்கணும்னா, if there is something which can hold this electrons in our body, then there should be something which is be made within our body. ஒரு மெட்டீரியலை வந்து நம்ம தயாரிக்கணும். தயாரிச்சாதான் இந்த எலக்ட்ரானை வந்து நம்ம உடம்போட வச்சுக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஷர் குக்கர் இருக்குது. ப்ரெஷர் குக்கர்ல வந்து நீங்க சென்னாதால போட்டு நீங்க வேக வைக்கிறப்போ ஸ்டீம் எல்லாமே வெளியே எஸ்கேப் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த கம்பெனிக்காரனே என்ன செஞ்சிருப்பான், ஒரு ரப்பர் பெல்ட் கொடுத்துருப்பான் இல்லைங்களா? இன் சிமிலர்லி, இஃப் திஸ் எலக்ட்ரான் should not be expelled out in massive amounts, we need a pigment to be created within our body. ஏதோ ஒன்று வேணும் நம்ம அந்த எலக்ட்ரானை பிடிச்சி வச்சுக்கிறதுக்கு. அந்த பிடிச்சி வச்சுக்கிற எலிமெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு தான் நமக்கு பசின்ற உணர்வு ஏற்படுது. So that is why we are having food. அங்கதான் நமக்கு அந்த எலக்ட்ரான் நிறைய நம்ம பாடியை விட்டு எக்ஸிட் ஆகுறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்போ நமக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்படும். அந்த உணர்வு பேரு தான் பசி அப்படின்னு சொல்றாரு வேதாத்ரி மகரிஷி. சரிங்களா? So what are we doing? We are eating the food. சரிங்களா? So when we are eating the food, okay, maybe I have not properly in the PPT வந்து it is like for smaller டைம் எடுக்கிறதுக்காக இது பண்ணியிருக்கேன். பட் இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, when we are eating food, the சுவாமிஜி சொல்றாரு இங்க 7 கான்ஸ்டிடியூவன்ஸா ஃபுட்டோட இது வந்து மாறுது.
உணவு சாப்பிட்ட பிற்பாடு அது ரசமாக மாறுது. ரசத்துல ஒரு பங்கு ரத்தமாக மாறுது. ரத்தத்தில் ஒரு பங்கு தசையாக மாறுது. தசையில ஒரு பங்கு கொழுப்பாக மாறுது. கொழுப்புல ஒரு பங்கு எலும்பாக மாறுது. எலும்புல ஒரு பங்கு மஜ்ஜையாக மாறுது. மஜ்ஜையில ஒரு பங்கு பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லக்கூடிய ஜீவ வித்து குழம்பு செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிடா மாறுதுன்னு சொல்றாரு. Again, I'm coming back, I'm repeating this. So whenever our life force is exiting out of our body wants to make sure that there is enough number of life force in our body. இல்லைன்னா நம்ம செத்து போயிடுவோம். அது நம்ம உடம்புலயே வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பாடி வந்து ட்ரை பண்ணும். அந்த உடம்புலயே வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நேச்சுரல் பிக்மெண்ட்டை ரெடி பண்ணணும். ஓகேங்களா? அந்த பிக்மெண்ட்டை ரெடி பண்றதுக்கு நமக்கு பசின்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படுது. அந்த பசின்ற உணர்வுல தான் நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம். சாப்பிட்ட சாப்பாடு ரசமா மாறுது, ஜூஸா மாறுது. ஜூஸ்ல ஒரு பங்கு பிளட்டா மாறுது. பிளட்ல ஒரு பங்கு டிஷ்யூஸா மாறுது. டிஷ்யூஸ்ல ஒரு பங்கு ஃபேட்டா மாறுது. ஃபேட்ல ஒரு பங்கு போனா மாறுது. போன்ல ஒரு பங்கு போன் மேரோவா மாறுது. போன் மேரோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இட் ரிசைட்ஸ் பிட்வீன் தி போன். ஓகேங்களா? ஒரு செமிசாலிட் சப்ஸ்டன்ஸா இருக்கும். அந்த போன் மேரோல இருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு எசென்ஷியல் பிக்மெண்ட் தான் பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிட் ஆர் செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்றாரு வேதாத்ரி மகரிஷி. இந்த செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் ஆர் பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எவ்ரிதிங். ஓகேங்களா? ஏன் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எவ்ரிதிங்னா இந்த பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிட் will exist throughout the body. நம்ம உடம்பு முழுக்க இந்த பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிட் தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, எலக்ட்ரானை உடம்போட ஒட்டி வச்சுக்க கூடிய ஒரு பிக்மெண்ட் தான் இந்த பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிட். ஸோ இந்த எலக்ட்ரானை உடம்பு முழுக்க வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிட் வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்றோம் பை ஈட்டிங். ஓகே, ஸோ திஸ் பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிட் எக்ஸிஸ்ட் த்ரூ அவுட் தி பாடி. Okay, wherever there is marrow, everywhere we have got a bone, everywhere there is a marrow, everywhere it is existing, this biovital fluid. சரிங்களா? This acts as the battery. Battery பாத்தீங்கன்னா, பேட்டரிக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா, இப்போ for example, if you're using a phone for so longer time, the battery will start to bulge. பேட்டரி வந்து பல்ஜ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர்ஸ்லாம் வீட்டில் வச்சிருப்போம். சரியா அதை மெயின்டைன் பண்ணலன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட்டோ ஒரு ஏதாவது நடந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேட்டரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் வில் ஸ்டார்ட் டு பல்ஜ், உப்பி போயிடும். அப்போ உப்பி போறப்ப அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு லிக்விட் மெட்டீரியல் வந்து வெளியே லீக் அவுட் ஆகும். யூ கெட் மை பாயிண்ட்? அந்த லிக்விட் மெட்டீரியல் வந்து லீக் அவுட் ஆகுது பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி யாரு அந்த பேட்டரியில இந்த எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுதான் நம்ம உடம்புல செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் பண்ற வேலை. பேட்டரியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் இருக்கும், ஒரு இட் கேன் பி ஆல்கலைன் ஆர் ஆசிட், ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். அந்த பேட்டரியில அதுதான் வந்து அந்த எனர்ஜி, அந்த எப்படி நம்ம உடம்புக்கு லைஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்றோமோ அந்த மாதிரி பேட்டரியில எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்றோம், எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்றோம். அந்த எலக்ட்ரான்ஸை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறது ஒரு ஆசிடோ ஒரு ஆல்கலைனோ தான். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம உடம்புல அந்த மாதிரி ஆசிட் ஆல்கலைன் மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறது தான் இந்த பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிட். இவனை தயாரிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம பசின்ற உணர்வு ஏற்பட்டு சாப்பிடுறோம், தண்ணி குடிக்கிறோம், எல்லாமே பண்றோம். சரிங்களா? இதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இது தெரிஞ்சிச்சுனாவே அப்போ ஏன் சாப்பிடுறோம், எதுக்கு சாப்பிடுறோம், என்ன சாப்பிடுறோம், எப்படி சாப்பிடணும்ன்றது எல்லாமே நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். அளவா சாப்பிடணும், அதிகமா சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் வந்து ப்ராப்பரா செக்ரீட் ஆகாது. இன்டைஜஸ்டபிள் ஃபுட் சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் வந்து குவான்டிட்டி நல்லா இருக்காது. இது எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறப்போ எதை சாப்பிடணும், எப்படி சாப்பிடணும், எவ்வளவு உழைக்கணும், எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும், எந்த அளவுக்கு வந்து சென்சுவலா நம்ம இன்வால்வ் ஆகணும், எந்த அளவுக்கு தாட்ஸை நம்ம வச்சுக்கணும்ன்றது எல்லாமே நம்ம புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ பேட்டரியை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம உடம்பு பத்தின புரிதல் நமக்கு வந்துடும். அதனால தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்லியிருக்கிறது. ஸோ பேட்டரி இருக்குது, பேட்டரியில எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இருக்குது. அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறது வேற யாருமே இல்லை, அந்த பேட்டரியில இருக்கிற ஆல்கலைன் ஆசிட் தான். சரிங்களா? இப்போ நம்ம உடம்புலயும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னெட்டிசமா கன்வெர்ட் ஆகி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. அதை யாரு நிறுத்தி வைக்கிறா, ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறா நம்ம பாடியில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிட். சரிங்களா? அதை நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிடோடைய குவான்டிட்டி குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் லைஃப் ஃபோர்ஸ், இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியோடைய குவான்டிட்டி குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிடோடைய குவான்டிட்டி குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஃபோர்ஸ், உயிரோடைய சக்தி வந்து நல்லா இருக்கும். சும்மா உயிர்னு சொல்றியப்பா,
நாங்க வந்து இப்போ 1 மணி நேரம் ஆக போகுது ஜாயின் பண்ணி, உயிர்னு சொல்ற, இந்த உயிர் அப்படி என்னதான் நம்ம பாடியில நடத்துதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லேன்ப்பா அப்படின்னு நீங்க எல்லாருமே கேட்கலாம். சரிங்களா? நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் வீடியோக்கு வரேன் நானு. சரிங்களா? I'll just pin myself. ஓகே, நான் வந்து இப்போ I'll just stop sharing. ஓகே, hope I'm clear and visible. சரிங்களா? இப்போ நான் அதுதான் சொன்னேன், உயிர் அப்படின்னு சொல்றியே, இந்த உயிரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இது அப்படி என்னதான் பண்ணுது அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஐ ஹோப் தமிழ்ல பேசுறது வந்து இட் கேன் பி ஈஸி ஃபார் எவ்ரிபடி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இஃப் தேர் இஸ் எனி ப்ராப்ளம் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு தமிழ் கோஸ், பட் நீங்க எல்லாருமே நீங்க வந்து யூ கேன் புட் இன் சாட் பாக்ஸ் ஸோ தட் ஐ கேன் இமிடியட்லி ஷிஃப்ட் மை லாங்குவேஜ். ஓகேங்களா? வாழ்க வளமுடன். ஸோ வாட் திஸ் உயிர் இஸ் ஆக்சுவலி டூயிங், இந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படி என்னதான் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we have to understand the fact that since this electron or உயிர் which is self spinning, this is emitting out waves. This waves is called as biomagnetic waves. Now what this magnetic waves are doing, அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகேங்களா? This biomagnetic waves takes care of maintaining the polarity in our cells. For example, if I take my hand, there are a lot of cells. Our entire physical body is made up of 3 trillion number of cells. Can you imagine? நிறைய செல்ஸால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த செல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்னோட ஒன்னு இயங்கி இருக்கணும். அதாவது it has to be attached with each other. It will not be touching with each other, but it will be together. சரிங்களா? சோ இப்போ நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா, இந்த எல்லா 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய ஸ்கின் ஹெல்த் வந்து இட் வில் பி டிட்டியோரேட்டிங். எப்படி டிட்டியோரேட் ஆகும்னா, டுவர்ட்ஸ் கிராவிட்டி இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ஃபால். இப்போ ஒரு 70-year-old கிரானியை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு தாத்தா பாட்டியை பார்த்தோம்னா நீங்க நல்லா பார்க்கலாம், அவங்களுடைய தோல் சுருக்கம் வந்திருக்கும், தோல் வந்து ரொம்ப சுருங்கி போயிருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப கீழே தொங்கிட்டு இருக்கும். இததான் வந்து கிழட்டு பருவம்னு சொல்லுவாங்க. கிழட்டு பருவம் என்றால் இட் இஸ் நத்திங் பட் கால்ட் அஸ், we say this as old age. Why we are saying this as old age? Because இத தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா கிழட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கிழட்டு என்றால் கீழே இட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது we are, everything is being pulled towards, with the amount of gravity everything is pulled downwards. ஓகேங்களா? But we need, if life force is more in our body, if இந்த உயிர் வந்து அதிக அளவுல நம்ம உடம்புல இருந்ததுன்னா, the life force, அதாவது it will be acting against the gravity. That is why நீங்க ஸ்கின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 40 இயர்ஸ் வரைக்கும் 30 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுடைய ஸ்கின் பலன்னு இருக்கிறதுக்கான காரணம், ஓகேங்களா, இட் இஸ் பிகாஸ் we have got lot of life force. Okay, அப்போ till 40 years only, okay, till 40 years only this life force will be good. சூப்பரா இருக்கும். 40 வருஷம் வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஓகேங்களா? 40 வயசுக்கு அப்புறம் வந்து slowly the function of life force will start to get deteriorated. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 40 இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் our body will be able to produce good number of sexual or biovital fluid from our food. நம்ம சாப்பிடுற உணவுல இருந்து, நான் சொன்ன இல்லையா, ரசமா, ரத்தமா, தசையா, கொழுப்பா, எலும்பா, மஜ்ஜையா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீவ வித்து குழம்பா, அதாவது செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிடா நமக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி, அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் அமௌண்ட் இருக்கு பாருங்க, அது வந்து 40 வயசு வரைக்கும் சூப்பரா இருக்கும் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். 40 இயர்ஸ்க்கு மேல இட் வில் நாட் அட் ஆல், இட் வில் ஒன்லி ஹேப்பன், ஓரளவுக்கு தான் நடக்கும். ஓகேங்களா? ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லைஃப் ஃபோர்ஸ் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். லைஃப் ஃபோர்ஸ் ஏன் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லைஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஸ்பின்னிங். ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட் ஸ்பின்னிங்ல வேவ்ஸ் எமிட் ஆகுது, அதுதான் பயோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். அதுதான் அன்னைக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தோம். There was a push and pull in between our palms. அந்த பயோமேக்னட்டிசம் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒவ்வொரு செல்லையும் இன்டாக்டா புடிச்சு வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய காரணமா இருக்குது. டு மெயின்டைன் தி polarity between the cells. Biomagnetism is doing this work. இது number 1 function of biomagnetism. Number 2nd function of biomagnetism is it takes care of all the digestive process, excretory process, assimilation process, dissimilation process. நம்ம உடம்புல சாப்பாடு சாப்பிட்டு அது செரிமானமாகி அந்த கழிவுகள் வெளியே போகி, வேர்வை வெளியே வர்றதுல இருந்து, மூக்குல இருந்து சளி வெளியே வர்றதுல இருந்து, everything is taken care of biomagnetism. இப்ப நம்ம இது வந்து நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் தி மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல பீப்புள் வில் நாட் பி ஏபிள் டு
accept it, because சயின்ஸ்ன்றது வந்து we need to have a proven thing. ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பரா ப்ரூவ் பண்ணாதான் அதை வந்து வேலிடேட்டடா அதை நினைச்சு அதை வந்து அதை ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. தட் இஸ் a very good technique. பட் ஆனா நம்ம philosophy-ன்னு வர்றப்போ we have to come to a certain understanding and conclusions that we will not be able to feel or measure the quality of energy. அது எதுவுமே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் சொல்றேன், இப்ப காத்து சூப்பரா வருது, the air is coming good because of the fan only அப்படின்னு சொல்றது எப்படி இருக்கு? இதுதான் நம்ம இப்ப மாடர்ன் டேல பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஃபேன் இல்லைன்னா நமக்கு எப்படிப்பா காத்து வரும் அப்படின்றது. பட் இங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, when we come to the Eastern philosophy or Indian philosophy or Siddha philosophy, கரண்ட் இருக்கிறதுனால தானே ஃபேன் ஓடுது, அப்ப கரண்ட் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்றது? So this is the understanding of Siddhas. So the word chit, சித்தர்கள்னு சொல்றாங்க இல்லையா, the word chit itself means life force தான். சித்தனாவே உயிர் என்று பொருள். அப்ப அவங்க எதையுமே எதை பார்த்தாலுமே they will come to a conclusion of only உயிர். They'll see the entire existence in form of உயிர் and atoms only. They will not come to the realistic versions. பாயா பார்க்க மாட்டாங்க, டேபிளா பார்க்க மாட்டாங்க, லேப்டாப்பா பார்க்க மாட்டாங்க. They will see everything as combinations of elements. அவ்வளவுதான். காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், காம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான், அப்படிதான் பார்ப்பாங்க அவங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு பேரு சித்தர்கள்னு சொன்னாங்க. சித் என்ற உயிரை உணர்ந்ததால் அதுக்கு அவங்களுக்கு சித்தர்கள்ன்ற பேர் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ வாட் சித்தா சே, இந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். இந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் சுத்தினால வர பயோமேக்னட்டிசம் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். இந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ், இந்த பயோமேக்னட்டிசம் டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் பொலாரிட்டி பிட்வீன் தி செல்ஸை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. பாடியில இருக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ், ஹார்மோனல் செக்ரீஷன் எல்லாமே வந்து will this session be available in LMS? Definitely we'll be posting this in LMS. So far என்னென்ன செஷன்ஸ் எடுத்தோமோ எல்லாத்தையுமே நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதையுமே நம்ம LMSல போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அண்ட் இங்கிலீஷ்லயுமே அது it will be available. I hope you can all follow in both bilingual terms. I'm very sorry, I'm just being dominant in one language. இங்கிலீஷ் எடுத்தா இங்கிலீஷ்லயே பேசிட்டு இருப்பேன், தமிழ் எடுத்தா தமிழ்லயே பேசிட்டு இருப்பேன், because I need to develop that sense also. Okay, வாழ்க்கை வந்து. So next important thing. So if the biomagnetism is taking care of two things in the pathram. Now third thing, how this biomagnetism is functioning அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is functioning as mind itself. I know it is getting late, but கொஞ்சம் என் கூட வந்து இது பண்ணுங்க. This is very essential. நம்ம practice கூட next week நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். இந்த தத்துவங்களை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Definitely I'll teach you the practice if time is permitting, because I know you are all busy. நிறைய ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸும் இருக்கும். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பிலாசபியை உங்க மைண்ட்ல வந்து கொண்டு வந்துடுறேன். ஓகே, பயோமேக்னட்டிசம் இஸ் ஆல்சோ டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மென்டல் ஃபேக்கல்டி ஆல்சோ. மைண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு, அந்த மைண்டை பாத்துக்கிறதும் இந்த பயோமேக்னட்டிசம் தான். The biomagnetism is functioning as mind ன்னு சொல்றாரு வேதாத்ரி மகரிஷி. The one who is, you can see the picture of him at the top. He is saying biomagnetism தான், it's taking care of mind also. It is functioning as mind ன்னு சொல்றாரு. இப்போ இதை மட்டும் நம்ம சொல்லிட்டு we will get into the next topic. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் திங், உங்க கண்ணு இருக்கு இல்லையா, நம்ம கண்ணு மூலயமா இந்த பயோமேக்னட்டிசம் கண்ணுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சிற்றறைகள்ல என்டர் ஆகுறப்போ இட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இன்டு லைட். நல்லா பாருங்க, ஒன்னும் இல்ல, எலக்ட்ரிசிட்டியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் ஆல் எலக்ட்ரிசிட்டி. when it enters into a bulb, அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி என்னவா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது? லைட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுமா? am I right or not? Same energy, right? Yes, I mean நீங்க சொல்ல வந்திருப்பீங்கன்றது தெரியும். Thank you so much for responding quickly. இப்போ அதே சவுண்ட் ஒரு ஸ்பீக்கருக்குள்ள என்டர் ஆகுறப்போ என்னவா மாறுது? அதே எலக்ட்ரிசிட்டி சவுண்டா அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்குது. The same electricity which is coming out of ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இதுல இருந்து வருது, ஒரு டிஃப்யூசர்ல இருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க உங்களுக்கு ஸ்மெல்லா அது வருது. ஸோ இப்போ the same electricity, when it is entering into different equipments, it is transforming into different ஒரு லைட்டாவோ, சவுண்டாவோ, ஸ்மெல்லாவோ, டேஸ்டாவோ, ப்ரெஷராவோ, எப்படியானா அது மாறலாம், ப்ரெஷராக கூட மாறலாம். இப்ப நம்ம பாடியில இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அட்வான்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கண்ணுக்குள்ள அந்த பயோமேக்னட்டிசம் வர்றப்போ லைட்டா மாறுது, காதுக்குள்ள அந்த பயோமேக்னட்டிசம் வர்றப்போ சவுண்டா மாறுது. ஆல்ரைட், when it is coming into our tongue, it is changing into taste. ஓகேங்களா? when it comes out of the skin as such, skinna எல்லாமே இந்த ஸ்கின்ல இருந்து வர்றப்போ, skin is the largest organ in this human body. ஸ்கின்ல இருந்து வெளியே வரப்போ it is coming out as pressure. Alright, so yes, so sound, pressure, sound, light,
டேஸ்ட் அண்ட் மூக்குல இருந்து அந்த பயோமேக்னட்டிசம் அந்த ஆல்ஃபாக்டரி லோப்ஸ் வழியா ஃபங்க்ஷன் ஆகுறப்போ அது ஸ்மெல்லாகவும் மாறுது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, திஸ் பயோமேக்னட்டிசம் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் இன் பர்சீவிங் திங்ஸ் ஆல்சோ. எப்படி பர்சீவிங்? இப்ப நான் கண்ணில் பாக்குறேன், இப்ப நீங்க வந்து லேப்டாப்பை பாக்குறீங்க இல்ல உங்க போனை பாக்குறீங்க, ஐ எம் சிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ, ஐம் ஹேவிங் ஒரு டால் ஸ்ட்ரக்சரு, உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு, வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறாரு, கையை ஆட்டி ஆட்டி பேசிட்டு இருக்காரு, மூக்கு ஷார்ப்பா இருக்குது, முகத்துல கண்ணு வந்து அந்த நெத்தி ஃபுல்லா வந்து முடி பட்டிருக்குது, அது பிளாக்கா இருக்குது, பியர்ட் இருக்குது, முஸ்டாச் இருக்குது, காது இருக்குது, இது எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி நீங்க பர்சீவ் பண்ணீங்க? பின்னாடி ஒரு ரெட் கலர் டவல் இருக்குன்ட்டு. நம்ம கண்ணுல இருந்து லைட் வேவ்ஸ் வந்து வெளியே பாஸ் பண்ணும். இந்த லைட் வேவ்ஸ் வெளியே பாஸ் ஆயிட்டு எந்த இடத்துல ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கோ அந்த இடத்துல பட்டு மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வவ்வால் இருக்கு இல்லையா, வவ்வாலா இருக்கட்டும் இல்ல டால்பின்ஸா இருக்கட்டும், இவங்க வந்து ஒரு சோனார், ஹை எமிட்டிங் சோனார் வேவ்ஸை வெளியே விடுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் பேட் இஸ் யூனோ ஒரு நைட்ல டிராவல் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது எப்படி சவுண்ட் எழுப்பும்னா இந்த மாதிரி இட் வில் மேக் அ சவுண்ட். இந்த சவுண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இது வந்து சோனார் அளவுக்கு இருக்கும்னு சொல்றாங்க. இட் வில் கோ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பேட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு போன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் எழுப்புது, அந்த சவுண்ட் போய் அந்த மொபைல் போன்ல பட்டு திரும்பி அதுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறப்போ அதுக்கு தெரிஞ்சிடும் இங்க ஏதோ ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு, நம்ம இந்த பக்கம் பறக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அது மாறி பறக்கும். புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி தான் ஓகே our eyes when they are emitting the light out, அந்த லைட் வந்து நமக்கு போயிட்டு ஒரு இடத்துல பட்டு மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறப்ப அங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அது இந்த கலர்ல இருக்குது, அது இந்த ஷேப்ல இருக்கு, அது இவ்வளவு டாலா இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லா லென்த் பிரெத் ஹைட் 3 டைமென்ஷனல்ல என்னென்னலாம் நமக்கு தெரியணுமோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இது பண்ணும். அந்த பர்டிகுலர் குவாலிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டை உள்ள பர்சீவ் பண்ணும் அது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐபோன் இருந்ததுன்னா அது ஐபோன் எப்படி தெரியுது? இப்போ ஒரு 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 அதை விட ஒரு சாம்சங் பிராண்ட் இருந்ததுன்னா அது எப்படி நமக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியுது? ஏன்னா அதோட குவாலிட்டிஸை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது நம்மளால. சோ இப்ப காதுல சவுண்ட் கேட்கறோம்னா என்ன அர்த்தம்? காதுல இருந்து சவுண்ட் எமிட் ஆயிட்டே இருக்கு. அப்போ வேற ஒரு சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து அந்த சவுண்ட் வேவோட அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றப்போ அது நம்ம சவுண்டா பர்சீவ் பண்றோம், ஒரு மியூசிக்காவோ நாய்ஸாவோ பர்சீவ் பண்றோம். இப்ப நாக்குலயும் டேஸ்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்ப நீங்க லெமன் போட்டீங்க அப்படின்னா அது புளிக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம்? நாக்குல ஆல்ரெடி டேஸ்ட வந்து அது எமிட் பண்ணிட்டே இருக்கு. அந்த எமிஷன்ல நம்ம லெமனோடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை கொண்டு வர்றப்போ நம்மளுடைய டேஸ்ட்ல ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது. அந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷனை தான் நம்ம வந்து புளிப்பா நம்ம உணர்றோம். சிமிலர்லி கையில இந்த பயோமேக்னட்டிசம் இப்ப ப்ரெஷரா கன்வெர்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். நான் இந்த இடத்துல இப்படி அழுத்துறப்போ அந்த பயோமேக்னட்டிசத்துல ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்படுது. இந்த பயோமேக்னட்டிசம் இஸ் ரன்னிங் இல்லையா, இட் இஸ் கீப்பிங் ஆன் ரன்னிங். ஓகேங்களா? ஏன்னா சுழந்துகிட்டே இருக்கும். எர்த் அவ்வளவு ஃபாஸ்டா சுத்துது, நம்ம பாடியிலும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபாஸ்டா ஸ்பின் ஆகுது. அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபாஸ்டா ஸ்பின் ஆகுறதுனால அதுல இருந்து வரக்கூடிய பயோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸும் ஸ்பின் ஆகுது, வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ அது இட் ஹாஸ் டு மூவ் ஆன். அந்த மூவிங் பீரியட்ல நான் கரெக்டா வந்து கையை இப்படி அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஐயோ யாரோ என்னை ஓட விடாம தடுக்கிறாங்கன்றப்போ நமக்கு அது ஒரு பெர்செப்ஷனா தெரியுது. இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன், தண்ணி போயிட்டே இருக்கு, ஒரு கால்வாயில ஒரு ஓடையில தண்ணி போயிட்டே இருக்கு. Now we are stamping, we are putting the feet across that stream of அந்த flow of water. இல்ல ஒரு பெரிய கார்ட்போர்டு எடுத்து அந்த தண்ணி போற பாதையில ஒரு இப்படி நிறுத்தி குத்தி வைக்கிறோம். அப்ப தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்? அந்த இடத்துல இன்டென்சிஃபைடா தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதாவது அது அந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுத்தி எந்த பக்கத்துல இருந்து தண்ணி வருதோ அந்த பக்கம் அதோடைய நீர்மட்டம் வந்து உயர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் இப்ப கையில ஓடிட்டு இருக்கிற பயோமேக்னட்டிசம் தான் தண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் இதை அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றப்போ இந்த இடத்துல வந்து அந்த பயோமேக்னட்டிசம் வந்து அதிக அளவுல மாறும். அந்த மாற்ற இடத்த தான் யாரோ என்ன பிடிக்கிறாங்கன்ற உணர்வாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு வேதாத்ரி மகரிஷி. such a beautiful concept. இது மறுபடியும் சொல்றேன் பாருங்க, he is putting it in one definition. The obstruction of biomagnetism is called as perception சொல்றாரு. எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ஜீவகாந்தம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதோ அந்த இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு ஒரு தடை ஏற்படுதோ அந்த தடையை தான் நம்ம உணர்வா வச்சிருக்கிறோம், உணர்தலா இருக்குதுன்னு சொல்றாரு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பர்செப்ஷன் சொல்றாரு. இப்போ ஒருத்தர் வந்து அடிபட்டு ஆக்சிடென்ட்ல கோமா ஸ்டேஜ் போறாரு அப்படின்னா he will not have the sensory perceptions, எதுவுமே இருக்காது. மைண்ட் மட்டும் ஒரு மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கும், உடம்பு எதுவுமே வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகவே ஆகாது. ஓகேங்களா? ஃபங்க்ஷன் ஆகாதுன்னா தெரியாது. அப்ப என்ன அர்த்தம்? பயோமேக்னட்டிசம் இஸ் நாட் flowing up to a level of perceiving what are the things happening outside. ஸோ அப்போ பயோமேக்னட்டிசம் உடைய லெவல் கம்மியாக கம்மியாக கம்மியாக
இந்த ஜீவகாந்தத்துடைய அளவு கம்மியாக 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 நம்மளுடைய பர்செப்ஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ 5 பர்செப்ஷன்ஸா மாறுது. ஸோ ப்ரெஷர் த்ரூ ஆர் ஸ்கின், லைட் த்ரூ ஆர் ஐஸ், சவுண்ட் த்ரூ ஆர் இயர்ஸ், டேஸ்ட் த்ரூ ஆர் டங் அண்ட் ஸ்மெல் த்ரூ ஆர் நோஸ். இந்த 5 பர்செப்ஷன்ஸா மாறுது. இதுதான் 5 சென்சஸ் சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ 6வதா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வருது. மனுஷங்க ஆச்சு 6th சென்ஸ் இருக்கணுமே நமக்கு. அந்த 6th சென்ஸ் தான் வேற யாரும் இல்ல, மைண்ட். That is called as mind. இப்ப இந்த மைண்ட் எங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது, இந்த பயோமேக்னட்டிசம் என்ன வேலை செஞ்சு இந்த மைண்டை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, when the same biomagnetism enters into the brain cells, it is transforming as mind அப்படின்றத சொல்றாரு வேதாத்ரி மகரிஷி. மைண்டுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாரு. ஒரு 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிச்ச ஒரு மனுஷன் மக்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்க 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 இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து அவர் கொடுக்குறாரு நமக்கு. I'm not just glorifying, I'm just showing my gratitude towards the Guru. அவ்வளவுதான். பட் அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் டிஸ்கஷனுக்குள்ளதான் வச்சிருக்கணும். நம்ம நீங்க தொடர்ந்து ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். இப்ப நல்லா கடைசியா பாருங்க, when this biomagnetic waves enter into our brain cells, அங்க வந்து மைண்டா மாறுதுன்றது சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ நான் இப்ப பாக்குறேன் இல்லையா, பாக்குறது எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா, ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது எல்லாமே என்னுடைய பிரெயின் செல்ஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். யாரு கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்றா? the same biomagnetic waves தான் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுது. So this is how it is all functioning. So நம்ம ரொம்ப நேரம் டிவி பார்க்குறோம், நிறைய சாப்பிடுறோம், இல்ல நிறைய வந்து பாட்டு கேட்குறோம், இல்ல நீங்க நல்லா பாருங்க, ஒரு வீட்டுல டிவி போட்டு நீங்க உட்கார்ந்து பாக்குறப்போ உங்களுக்கு எனர்ஜி லாஸ் ஆகாது. ஆனா ஒரு தியேட்டர்ல போயிட்டு நீங்க ரொம்ப நேரம் ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது. அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் எனர்ஜி லாஸ் நடக்குதோ அங்கெங்கெல்லாம் ஜீவகாந்தம் நமக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படுது. ஜீவகாந்தம் நமக்கு பற்றாக்குறை ஏற்பட 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 ஜீவகாந்தத்தை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய லைஃப் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் நமக்கு கம்மியாயிடுது. லைஃப் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் கம்மியாக 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 நம்மளுடைய செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் வந்து அந்த பேட்டரியில என்னைக்கு வந்து ஓவர் வோல்டேஜ் ஆச்சுன்னா நீர்த்து போயிடுமோ, ஐ மீன் இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் தி பேட்டரின்னு சொல்றேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்மளுடைய செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் வில் கெட் லிக்விடேட்டட், டைல்யூட்டட் அண்ட் இட் வில் ட்ரை டு கம் அவுட் ஆஃப் அவர் பாடி. ஓகேங்களா? நிறைய சாப்பிட்டாங்க, நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிட்டாங்க, இல்ல நிறைய வேலை செஞ்சுட்டாங்க, இல்ல ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டாங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு இது குறிப்பா ரொம்ப சீக்கிரமா தெரியும். இந்த ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க. என்னைக்கு நீங்க ரொம்ப ஸ்டெனவஸா ஒரு வேலை செய்றீங்களோ அப்ப there is lot of biomagnetism which is expelling out. When there is lot of biomagnetism expelling out, there will be lot of life force which is expelling out. When there is lot of life force which is expelling out, the sexual vital fluid will get liquidated and it will come out of our genitals. அததான் நீர்த்து போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஓவர் யூசேஜ் ஆஃப் அ ஆர்கன். ஒரு ஆர்கனை நம்ம ஓவரா யூசேஜ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பயோவைட்டல் ஃப்ளூயிட் நீர்த்து போயிட்டு உடம்பை விட்டு வெளியேற பார்க்கும். இப்போ இது பெண்களுக்கு ஒயிட் டிஸ்சார்ஜா இருக்கும், ஆண்களுக்கு உணர்வாகவே வரும். இட் வில் கம் ஆஸ் an urge to bring out all the sexual vital fluid. ஒரு செக்ஷுவல் ஆக்ட்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு வந்து மேக்சிமம் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் இருவருக்குமே நடக்கும், பட் ஆண்களுக்கு அது அதிகமா நடக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த லேக் ஆஃப் சேனலைசேஷன் இன் தி செக்ஷுவல் பிஹேவியர் ஆஃப் மென் த்ரூ அவுட் தி ஜெனரேஷன்ஸ் பாஸ்ட். இது வரைக்கும் இந்நாள் வரைக்கும் ஆண்களை வந்து எங்கேயுமே வந்து நெறிப்படுத்துறதுக்கு தவறி விட்டுச்சு சமுதாயம். இப்ப கற்பு நெறி என்பது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வந்து இப்ப ஆண்களுக்கு வந்து அது இயல்பாகவே கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். அப்போ எனர்ஜி நிறைய எக்ஸ்பெல் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த காம உணர்வு ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும். நாட் ஓன்லி காம உணர்வு, எவ்ரி பேட் ஆக்டிவ் எனி பேட் குணாஸ் வில் ஸ்டார்ட் டு ரைஸ் அப் பிகாஸ் ஆஃப் தி லேக் ஆஃப் எனர்ஜி. நீங்க நல்லா பாருங்க, ரொம்ப நேரம் நீங்க யுட்டென்சில்ஸ் வாஷ் பண்ணீங்கன்னா அப்ப நம்ம ஹஸ்பண்டோ இல்ல ஒய்ஃபோ வந்து நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க, ஒரு காஃபி போட்டு தரியா, எனக்கு தலை வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப நேரம் யுட்டென்சில்ஸே வாஷ் பண்ணல, சும்மா உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் அப்படி எழுந்திரிச்சு போறோம் அப்படின்னா நம்ம உடனே ஓகே காஃபியா நான் போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுருவோம். இதே குழந்தைங்க வராங்க, நம்ம பாத்திரம் தொலைக்கிட்டு இருக்கோம், நிறைய பாத்திரம் அன்னைக்கு ஃபுல்லா வேலை செஞ்சுட்டோம், இப்போ உங்ககிட்ட ஒருத்தவங்க வந்து காஃபி கேட்பாங்க, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எவ்வளவு நேரம் நான் உங்களுக்கு உழைச்சி கொட்டுறது, என் வாழ்க்கை முழுக்க நான் உங்களுக்கு உழைச்சி கொட்டிக்கிட்டே இருக்கணுமா? உங்களால போய் பண்ண முடியாதா? I'm saying majority of the household problems are happening like this. It's starting like this. Why? Because the loss of biomagnetism. What it tends to, it leads to the loss of life force. Life force போச்சுன்னா sexual vital fluid dilute ஆயிடும். Sexual vital fluid dilute ஆயிடுச்சுன்னா the entire body mechanisms will collapse. The mind functions will also collapse. This leads to major problems.
And that is where Kayakalpa comes as an elixir for life, where it leads us, it helps us to improve our quantity of sexual vital fluid, by then which it improves the quality and quantity of life force particles, by then which it improves the quality and quantity of biomagnetism. That is where this Kayakalpa practice is going to help us. இந்த ஜீவ வித்து குழம்புடைய தரத்தை உயர்த்துவதற்காக வந்ததுதான் இந்த காயகல்ப பிராக்டிஸ். சரி, இந்த ஜீவ வித்து குழம்பு பயோ வைட்டல் ஃப்ளூயிட், செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட்லாம் சொல்றீங்களே, இது எங்க அதிகமா செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் சொல்லிட்டேன், உணவு ரசமாக, ரத்தமாக, தசையாக, கொழுப்பாக, எலும்பாக, மஜ்ஜையாக, ஜீவ வித்து குழம்பாக மாறுது. அப்ப எங்க இருந்து ஜீவ வித்து குழம்பு வருது? மேரோல இருந்து வருது, போன் மேரோல இருந்து வருது. இருக்கிறதுலயே பெரிய போன் மேரோ எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரெயின் தான். பிகாஸ் இட் இஸ் ரிசைடிங் இன் பிட்வீன் தி ஸ்கல். ஓகேங்களா? இந்த கேவிட்டியில அது ப்ராப்பரா இருக்குது. அந்த பிரெயின் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய மேரோ. இந்த பிரெயின் 14 இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த பயோவைட்டல் ஃப்ளூயிட செக்ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கும். இட் வில் கீப் ஆன் செக்ரீட்டிங். சரிங்களா? இப்போ நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ்ல வந்து அந்த பயோவைட்டல் ஃப்ளூயிட எதுக்கு ஈக்குவலா சொல்றாங்கன்னா செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடுக்கு ஈக்குவலா சொல்றாங்க. பட் வேதாத்ரி மகரிஷி ஸ்டேட்ஸ் இட் இஸ் லாட் மோர். அதுல ஒரு சின்ன வெர்ஷன் தான் வந்து இந்த செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் ஆர் பயோவைட்டல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்றாரு. சரிங்களா? ஸோ பிரெயின்ல தான் இது அதிகமா வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. 14 வயசு வரைக்கும் இந்த ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்பைனல் கார்டு வழியா ட்ரிப் ஆகி மேஜர் ஆர்கன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப் டு தி ஏஜ் ஆஃப் 14 இயர்ஸ் திஸ் பிரெயின் வில் செக்ரீட் தி பயோவைட்டல் ஃப்ளூயிட் ஆர் செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட். இட் வில் கீப் ஆன் கமிங் த்ரூ அவுட் தி ஸ்பைன் சேனல். ஸ்பைன்ல இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு நர்வ்ஸ் பிரியுதுன்ட்டு. அந்த நர்வ்ஸ்க்கெல்லாம் எனர்ஜி கொடுத்து அந்த ஆர்கன்ஸை வந்து ஆர்கன் டெவலப்மெண்ட், பாடி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு 14 இயர்ஸ் வரைக்கும் சரியா போயிடும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம சம்பாதிச்சிட்டோம், நிறைய காசு இருக்கு, இப்போ வீடு வந்து லோன் கட்டி இருக்கோம். அந்த லோன் முடிகிற வரைக்கும் காசை வந்து நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. காசு நிக்காது. இப்போ லோன்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, வீடெல்லாம் கட்டி முடிச்சாச்சு, லோன் முடிஞ்சிருச்சு, 14 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அந்த லோன் கம்ப்ளீட் ஆகி. இப்போ 15th இயர்ல இருந்து அந்த காசை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? நம்ம சேர்த்து வைப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி 14 இயர்ஸ்க்கு மேல எக்ஸசிவா இருக்கக்கூடிய பயோவைட்டல் ஃப்ளூயிட பாடி ஸ்டோர் பண்ணும். எங்க ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கம் டு தி சென்டர் ஆஃப் தி பாடி. த்ரூ ஆர் ஸ்பைன் இட் வில் கம் டு தி சென்டர் ஆஃப் தி பாடி அண்ட் அங்கேயே அது தங்கி போயிடும். இங்க அந்த நீங்க நல்லா பாருங்க, 14 இயர்ஸ் வரைக்கும் பாடியில எந்த சேஞ்சும் வராது. நான் என்ன சொன்னேன்? நல்லா கொஞ்ச நேரம், ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம். நான் என்ன சொன்னேன்? இந்த பயோவைட்டல் ஃப்ளூயிட் தான் லைஃப் ஃபோர்ஸ் எனர்ஜியை ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த பயோவைட்டல் ஃப்ளூயிட் தான் லைஃப் எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. இந்த லைஃப் எனர்ஜி பார்ட்டிகல் ஸ்பின் பண்றதுனால தான் பயோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வெளியே வருது. பயோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வெளியே வர்றதுனால தான் பாடி செல்ஸோடைய பொலாரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுது, மென்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸை டேக் கேர் பண்ணிக்குது, பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸையும் டேக் கேர் பண்ணிக்குது. ஓகேங்களா? இதைதான் நம்ம வந்து இவ்வளவு நேரம் நான் ஒரு பாட்டா படிச்சு கிளாஸா எடுத்து இதெல்லாமே பண்ணிருக்கோம் நம்ம. ஓகேங்களா? இது ஈஸி, உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் புரிஞ்சுட்டு இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ இந்த செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் எங்க வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் டு தி சென்டர் ஆஃப் தி பாடி. ஸோ விச் இஸ் வெரி எவிடென்ட் தி செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் கேரிஸ் லைஃப் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ். இப்போ நல்லா பாருங்க, 2 வயரை கொண்டு வரீங்க, பக்கத்துல 2 காப்பர் வயரை கொண்டு வரீங்க. சரிங்களா? நடுவுல ஒரு ரப்பர் வச்சா எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணும்? ரப்பர் இஸ் இன்சுலேட்டர். அது என்ன பண்ணிடும்னா நிறுத்திடும், அங்க மின்சாரத்தை வந்து ஓடவே விடாது. சரிங்களா? இப்போ அதே இடத்துல நான் ஒரு சமையல் பாத்திரத்தை கொண்டு வந்து வச்சேன்னா எப்படி பாஸ் பண்ணும்? ஓரளவுக்கு பாஸ் பண்ணும். இப்போ அங்க நான் மறுபடியும் ஒரு காப்பர் ஒரு செப்பு தகடை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன்னா அது எப்படி பாஸ் பண்ணும்? அது இன்னும் ஃபாஸ்டா பாஸ் பண்ணும். ஸோ அப்போ மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்றது தெரியும் இல்லைங்களா? அப்ப அதே மாதிரி பாருங்க, இவ்வளவு நாள் மேல இருந்த அந்த பயோவைட்டல் ஃப்ளூயிடு 14 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கீழே வந்து தங்குது. கீழே வந்து தங்கன உடனே மறுபடியும் என்ன அர்த்தம்? மறுபடியும் there will be lot of life force which is coming with it. அப்போ you must imagine the energy level எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா our waist will start to get, நம்ம waist இடை வந்து பெருசாக ஆரம்பிச்சிடும், மேலிடை சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும், மறுபடியும் மார்பகங்கள் விரிய ஆரம்பிச்சிடும், நம்ம our shoulders will start to get elongated and stretched and there will be lot of pubic hair which is growing. Just imagine, ஒரு துளி விந்துநாதம் after age of 14 it is coming because of excessive இருக்கிறதுனால கீழே வந்து சேருது. சேர்ந்த உடனே பாடி எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. Because up to 14 years we will not be able to recognize the difference between who is a boy child, who is a girl child when they are dressed.
ஓகேங்களா? பட் ஆஃப்டர் 14 we'll be able to give that major changes because the excessive fluid in the brain region will start to go and get accumulated at our center of the body. அதை தான் மூலாதார சக்கரான்னு சொல்றாங்க, அதை தான் வந்து ஜெனட்டிக் சென்டர்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவ வித்து குழம்ப, this sexual vital fluid, how to improve its quantity and quality so that it can improve the quality and quantity of life force, so that it will improve the quantity and quality of biomagnetism, so that if biomagnetism சூப்பரா இருந்ததுன்னா கண்ணு நல்லா தெரியும், காது நல்லா கேட்கும், மூக்கு நல்லா வந்து ஸ்மெல் பண்ணும், நாக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும், ஸ்கின் ஆர்கன்ஸ் ஃபுல்லாவே பெட்டர் ஃபங்க்ஷனிங்க்கு வரும், டைஜஷன் நல்லா நடக்கும், எக்ஸ்கிரீஷன் நல்லா நடக்கும், பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா நடக்கும். இது எல்லாமே சூப்பரா நடக்கணும்னா we need to have this sexual vital fluid in good quantity and quality. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்டா இது 40 வயசு வரைக்கும் நல்லா இருக்கும். 40 வயசுக்கு மேல நம்ம 40 வயசு வரைக்கும் என்ன பண்ணமோ அதை பேஸ் பண்ணி அடுத்த 80 இயர்ஸ் வரைக்கும் உதவும். 80 இயர்ஸ்க்கு மேல மேக்சிமம் நம்மள வந்து தோய்ந்து போக ஆரம்பிச்சிடும். So this is called as old age. So இப்போ objectives of காயகல்பா practice என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? What are the objectives? இளமையோடு இருப்பது, ஆரோக்கியமாக இருப்பது, மரணத்தை தள்ளி போடுவது. To live with youthfulness, to live healthily and to also postpone death. Alright? So we will see in next class how this Kayakalpam is going to help us in recycling and recycling this sexual vital fluid. Let us see that in the next class. Thank you so much for being patient and being throughout this class. ஏன்னா ஒரு 1.5 மணி நேரம் கிட்ட நம்ம இந்த கிளாஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ the next class you will be அந்த பயிற்சி எப்படி பண்றதுன்றதும் சொல்லுவோம், அதுல என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும்ன்றதை சொல்லிட்டு ஒரு 1 hourல நெக்ஸ்ட் வீக்கான செஷனை வந்து நம்ம முடிக்க போறோம். And I hope with this practice, the year which is going to come, it is going to be brilliant year. நம்ம ரொம்ப ஹெல்தியாகவும் ப்ராஸ்பரஸாகவும் வாழ்றதுக்கான ஒரு இயரா இருக்க போகுது. Thank you so much. So we'll all meet by 29th of December 2024 and hope with all these practices and regular practice, we'll have a blissful and superb 2025 and all the years to come later. Thank you so much. வாழ்க வளமுடன். இன்னைக்கு ரமாதேவி அம்மாவால வர முடியல. If there are any queries and doubts, you can ask me regarding the LMS platform. We are just trying hard எல்லாத்துக்காகவும். Thank you so much, Mithuni Amma, Nareshridhan Ayya. Thank you so much for your wonderful compliments. This motivates me a lot. Thank you so much. So next classல நம்ம எல்லாருமே சந்திப்போம். வேற ஏதாவது இருந்தா உங்களுக்கு அந்த chat boxல வந்து போடுங்க. Thank you so much, சித்ராவலி அம்மா. Thank you so much. So yes, so ஏதாவது doubts இருந்ததுன்னா you just post it in the group. I'll just clarify it to you immediately. Thank you so much. Have a wonderful, wonderful day. Spend a quality time with your family. ஏன்னா ஃபேமிலி தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். எவ்ரிதிங் எல்ஸ் கம்ஸ் செகண்டரி. ஸோ சுவாமிஜி ரொம்ப அழகாக சொல்வார், இதை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். 5 வகை கடமைகள் இருக்குன்னு சொல்வார். There are 5 classes of duties. First duty is to take care of the self. Second duty is to take care of our family. Third duty is to take care of our circle, the relatives. Fourth duty is to take care of our society. Fifth duty is to take care of the world. All these 5 duties should be performed very efficiently. Okay, to perform it efficiently without affecting each other. ஓகேங்களா? நான் ஒரு நல்ல பயிற்சி காலையில இருந்து யோகா பண்ணுன்றதுக்காக குடும்பத்தை அலட்சியப்படுத்திட்டு சமைக்காம இருக்கிறது வந்து அது டியூட்டியில வராது. எவ்ரிதிங் ஹேஸ் டு பி டன் இன் அ ரைட் வேன்றத வந்து சுவாமிஜி ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு. ஸோ ஐ ஹோப் யூ கெட் இட். ஸோ டெஸ்ட் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து எவ்ரிதிங் வில் பி கிவன். ஸோ எஸ், வில் பி சென்டிங் யூ தி கொஸ்டின் பேங்க். அதுவுமே உங்களுக்கு LMSல அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். டெஸ்ட் எப்போன்றதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்றேன். Post that we will do everything in a good manner. Thank you so much. வாழ்க வளமுடன். So by January 15th we have to complete all the portions. நீங்க LMS படிங்க, உங்களுக்கு ஒரு MCQ questions-உம் வரும். So by January 15th we'll be ending. சில பேர் வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து நீங்க கொஞ்சம் அந்த அட்வான்ஸ்ட் கோர்ஸ் சேர்ந்துருக்கிறவங்க, you have to take initiation from the nearest mandram. Please do initiate the process. அது கொஞ்சம் it is very important and vital. So அதனால அதை நீங்க பண்ணிடுங்க. And for basic course viewers, try to come up with me. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா என்கிட்ட கேட்கலாம். சரிங்களா? Thank you so much. வாழ்க வளமுடன். Have a happy and blissful day. Spend a quality time with your family. Thank you so much. வாழ்க வளமுடன். Take care.